آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے، علم نور 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 ہے۔ ذہنی آزمائش سیزن 14 آڈیشنز کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہیں ہم شہر لاہور میں۔ الحمدللہ بڑی تعداد میں آج عاشقان رسول یہاں پر موجود ہیں۔ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ، مختلف واکس آف لائف سے دیگر اساتذہ، طلباء، ڈاکٹرز، انجینئرز کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور ذہنی آزمائش کے آڈیشن میں حصہ لیں، اور آج عاشقان رسول کے جامعات سے بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ دیکھیے کون بنتا ہے ذہنی آزمائش کے منچ کی زینت، کون لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں جو لاہور کی نمائندگی کریں گے کراچی ذہنی آزمائش سیزن 14 میں۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ان کا ریٹن ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا، اور ریٹن ٹیسٹ کے بعد ان کا اورل ایگزامینیشن انٹرویوز کیے جائیں گے، اور پھر ہمیں تلاش ہے ایسے 3 اسلامی بھائیوں کی جو شہر لاہور کو پریزنٹ کریں گے کراچی فائنل کے منچ پر۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیپر چیکنگ کا مرحلہ جناب جاری ہے، اور پیپر چیکنگ obviously it's a difficult task to perform۔ بہت اچھا اٹیمپٹ کیا ہے، رائٹنگ بھی اچھی ہے، لیکن ہم مختلف جہتوں کو دیکھتے ہیں پیپر چیک کرتے ہوئے کس انداز سے اٹیمپٹ کیا گیا، اور کچھ ایسے کی کوشچنز ہوتے ہیں جس کے آنسر اگر کسی نے دے دیے اس کا مطلب کہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ سب چیزوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں جناب، پیپر چیکنگ جاری ہے، اور پیپر چیکنگ کے بعد ایک ہم کرائٹیریا سیٹ کریں گے کہ جس کے اتنے نمبر ہوئے ان کو پھر ہم کال کریں گے اورل انٹرویوز کے لیے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اورل انٹرویوز کے لیے جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس ان کو کال کریں گے، احمد رضا طاری، سید اسامہ و سید راحت علی۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ نام آپ کا کیا ہے؟ احمد رضا طاری، جامعۃ المدینہ چھانگا مانگا میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، در جود اے میرے مستانے والے، در جود اچھا چل اٹھ جب فرسا ہو ساقی کے در پر، در جود اے میرے مستانے والے۔ اسامہ کو دیں۔ ویری گڈ، یو ہیو پرفارمڈ ویل۔ جی سید اسامہ، لعنت کرنے سے متعلق شرعی مسئلہ کیا ہے؟ مطلقاً جو لعنت ہے نا وہ ہم کسی پر نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی کے وصف کے ساتھ، یعنی کہ کوئی سود خور ہے یا جھوٹا ہے، تو اس کی وصف کے ساتھ اسے لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن پوچھے۔ کسی کو لعنت نہیں کر سکتے۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت۔ درست شعر، قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ خلیل بھائی، جمعہ کے روز سورہ آل عمران تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ درست جواب، حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ گڈ۔ بلال بتائیے، حلال و طیب رزق سے کیا مراد ہے؟ حلال طیب رزق سے مراد ہے کہ وہ حلال طریقے سے آیا ہو، مثلا نہ ہی چوری سے آیا، نہ رشوت سے آیا ہو، اور وہ بذات خود حلال ہو، مثلا بکرے کا گوشت ہو گیا یا مرغی وغیرہ کا گوشت۔ جی پوچھیے۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے۔ درست شعر، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ بلال جنید کو دیں آپ۔ جو قرآن مجید پڑھنے میں ماہر ہے اور جو شخص رک رک کر پڑھتا ہے، ان دونوں کے پڑھنے میں کیا فضیلت ہے؟ جو قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہے، حدیث پاک میں آیا کہ وہ بندہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو رک رک کر قرآن پاک پڑھتا ہے، یعنی قرآن پاک پڑھنا اس پر شاہ گزرتا ہے، رک رک کر پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ثاقب سعید اتاری۔
साकिब आप ये बताएं उलुल आज़म अंबिया से कौन से अंबिया मुराद हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। यही अंबिया उलुल आज़म यानी बुलंद और अज़मत, हौसला और हिम्मत वाले हैं, और यही अंबिया तमाम अंबिया और रसूल जमी मखलूक़ात इलाही से अफजल हैं। खिलाफे उला किसे कहते हैं? खिलाफ उला वो कि जिसका ना करना बेहतर था, अगर कर लिया तो कुछ मज़ायका नहीं। इसके बारे में मुख्तलिफ इबारतें मिलेंगी, मगर इसकी इतने तहकीक यही है। माशाल्लाह। अबू बकर कादरी साहब, क्या तालीम है आपकी? दरस निज़ामी के 6ठे दर्जे में तालीम जारी है, और इसी साल 12 माह का मदनी काफिला भी मुकम्मल हुआ, साथ में बीकॉम का एडमिशन भी भेजा हुआ है। सूरत शिफा सूरह फातिहा को क्यों कहा जाता है? शिफा का बायस होने की वजह से सूरह फातिहा को सूरत शिफा कहा जाता है। सूरह फातिहा को सूरतुल कंज कहने की क्या वजह है? दीन के बुनियादी उमूर के जामे होने की वजह से इसको सूरतुल कंज कहा जाता है। सिंध के कोई से 3 शहरों के नाम बताएं। हैदराबाद, कराची, नवाबशाह। पंजाब के? लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है? कोयटा। बना दो मुझको भी नेक खसलत। नबी रहमत, शफी उम्मत। आला हज़रत के कोई से 4 मक्ते सुनाए। करीम अपने करम का सदका लईम में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। करूँ मद है अहले दुवल, रजा परे इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अबू बकर, अगर आपको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कराची चले जाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज शहबाज, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। किस्मत मेरी चमकाइए आका। दुरुस्त शेर, किस्मत मेरी चमकाइए आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। अब्दुल्ला को दे। अब्दुल्ला, आप क्या कर रहे हैं? जामिअतुल मदीना में दर्जा उला में पढ़ रहा हूँ। जो शख्स अपना सामान खुद उठा ले उसके लिए हदीस पाक में क्या इरशाद आया? जो शख्स अपना सामान खुद उठा ले वो तकब्बुर से बरी है। दिल खोल के खू रोले गमे आरिज़े शाह में। दुरुस्त शेर, दिल खोल के खून रोले गमे आरिज़े शाह में, निकले तो कहीं हसरते खून नाबाए शदन फूल। गुलफाम, आप क्या करते हैं? अपना काम करना। आहा मुकद्दर अरसा हुआ अत्तार मदीने जा न सका। दुरुस्त शेर, आह मुकद्दर अरसा हुआ अत्तार मदीने जा न सका, हाय इसे हालात ने जकड़ा यूं खून अरमान किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ज़हनी आजमाइश है और सीजन है 14। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सवाल भी करेंगे। इल्हाम किसे कहते हैं? बाज़ औक़ात वली के दिल में सोते या जागते में कोई बात इल्का होती है, उसको इल्हाम कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। वीरानाए दिल आके बसा जाइए आका। दुरुस्त शेर, अत्तार पे या शाह मदीना हो इनायत, वीरानाए दिल आके बसा जाइए आका। अगले स्लाइड। आहा मुकद्दर अरसा हुआ अत्तार मदीने जा न सका। दुरुस्त शेर, आह मुकद्दर अरसा हुआ अत्तार मदीने जा न सका, हाय इसे हालात ने जकड़ा यूं खून अरमान किया। अगले स्लाइड। क्या गाजा मिला गिरद मदीना का जो है आज। दुरुस्त शेर, क्या गाजा मला गर्द मदीना का जो है आज, निखरे हुए जो बन में क़यामत के फबन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। दुरुस्त शेर, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अगले स्लाइड। मुसीबत आने पर क्या करना मना है? मुसीबत आने पर जुबान से या दीगर अज़ा से कोई ऐसा कलाम या फ़िल ना किया जाए जो शरीयत के खिलाफ हो, जैसे जुबान या दिल से अल्लाह ताला के यहाँ शिकवा शिकायत करना, सीना पे ना गिरेबान चाक कर लेना वगैरह। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत सदा हुजूरी की पाऊं लज्जत। दुरुस्त शेर, अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत सदा हुजूरी की पाऊं लज्जत, रुलाए मुझको तुम्हारी फुरकत नबी रहमत शफी उम्मत। अगले स्लाइड। सच्चे और ईमानदार ताजिर की फजीलत के मुतालिक कोई हदीस पाक बताइए। दुरुस्त जवाब, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके बिला हिसाब जन्नत में दाखिला होगा? बेशक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की शफाअत के सबब हजारों लाखों करोड़ों लोग बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। इसकी कुछ तादाद मालूम है भारत शरीयत के हवाले से? लादरी दुरुस्त जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम की शफाअत के सदक़े बिला हिसाब जन्नत में दाखिला होगा। बहुत सारों को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, जिनमें 4 अरब 90 करोड़ की तादाद मालूम है। इससे बहुत जायद और हैं जो अल्लाह और रसूल अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम के इल्म में हैं। अगले स्लाइड में सिरात क्या है? पुल सिरात हक है, ये जहन्नम की पुष्ट पर नस्ब एक पुल है जो तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक है। जन्नत की तरफ जाने का यही एक रास्ता है। सबसे पहले इस पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे, फिर दीगर अंबिया, फिर ये उम्मत, फिर दीगर उम्मतें गुजरेंगी। जवाब दुरुस्त। बरोज़े क़यामत दीदार इलाही सबसे पहले किसको होगा? रोज़े क़यामत दीदार इलाही सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगा। जवाब दुरुस्त। या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए, हो मुयस्सर बा अदब फिर आपकी गलियों की सैर, मैं नाम पर तेरी वारी जाऊं, मैं इश्क में तेरे घर लुटाऊं। मिले वो जज्बा मिले वो हिम्मत, नबी ये रहमत शफी उम्मत। हर एक नबी हर वली का सदका, तुझे तेरी हर गली का सदका। अता मदीने में हो शहादत, नबी ये रहमत शफी उम्मत। ऐसा मिसरा सुना है जिसमें 3 बार मदीना आता हो। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। माशाल्लाह। अगले स्लाइड में रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। यही अर्ज है खालिक अर्ज समा, वो रसूल है तेरे में बंदा तेरा। मुझे उनके जवार में दे वो जगह की है खुल्द को जिसके वफा की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। सरवर हर दो जहां है शहा, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। कलाम का मतलब सुना है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरा ए नूरे फिजा की कसम। कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। अगले स्लाइड। अगर किसी को जाली नोट दे दिया जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई किसी को जाली नोट दे जाए और देने वाले का पता भी ना चले तो वो किसी और को नहीं देना चाहिए, और अगर देने वाले का पता चल जाए तो उसको भी वो नोट वापस ना दिया जाए ताकि वो उसके जरिए किसी और को धोखा ना दे। जवाब दुरुस्त। जो कुरान पाक पढ़ने में माहिर है, जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है, इन दोनों के पढ़ने में क्या फजीलत है? हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर पुन्नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद पढ़ने में माहिर है वो किरामन कातिबीन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर पढ़ता है और वो उस पर शाख है, यानी उसकी जुबान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ के साथ अदा करता है, उसके लिए 2 अजर हैं। दिल अपना भी शेदाई है उस दिल अपना भी शेदाई है उस नाखुन पाका, इतना भी महीनों पे ना ए चरखे कुहन फूल। गर्मी ये कयामत है कि कांटे हैं ज़बां पर, गर्मी ये क़यामत है कि कांटे हैं ज़बां पर, बुलबुल को भी ऐसा की सहबाओ लबन फूल है। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इस कलाम का मतलब सुना है। सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जखन फूल बदन फूल। ना हो अत्तार उसको मालो दौलत, ना हो अता इसको मालो दौलत, न दीजिए अत्तार को हुकूमत, ये तेरा तालिब है जान रहमत, नबी रहमत शफी उम्मत। आपने तो तिश्मान सर से दीदार रहमान किया, शाह को ये मेराज की शब कितना ऊंचा एजाज मिला, आपने तो चश्माने सर से दीदार रहमान किया। इस कलाम का मकता सुना है। आह मुकद्दर अरसा हुआ अत्तार मदीने जा न सका, हाय इसे हालात ने जकड़ा यूं खूने अरमान किया। अगले स्लाइड में अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ने की फजीलत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से गुनाह छोड़ने की फजीलत ये है कि जिस तरह के कोई आला लिबास पहनता है तो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से वो इसको तर्क कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले दुनिया में ही उसे अच्छा नेमुल बदल अता फरमाएगा। दुरुस्त जवाब। हजरत क़तादा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी हराम काम पर कादिर हो फिर उसे सिर्फ अल्लाह पाक के खौफ की वजह से छोड़ दे तो अल्लाह पाक आखिरत से पहले दुनिया ही में जल्द उसका ऐसा बदल अता फरमाता है जो इस हराम काम से बेहतर हो। जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया। अशार की तैयारी नहीं। दुरुस्त शेर। जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया।
जिस पर नजर करम फरमाई उस पर ये एहसान किया। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। सफेद लिबास की फजीलत क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद लिबास पहनो कि ये ज़्यादा पाक और सुथरा है और इसी में अपने मुर्दों को दफन करो। आप दुरुस्त। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मर्द का औरत का लिबास पहनना और औरत का मर्द के लिबास पहनने के मुतालिक हदीस पाक में क्या आया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत मर्द की वज़ा फरमाए और जो मर्द जो है वो औरत की निकाली करे, हदीस मुबारक में इस पर लानत फरमाई गई। उसको दुरुस्त में बयान कर देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई जो औरत का लिबास पहने और उस औरत पर लानत फरमाई जो मर्द का लिबास पहने। फर्क है ना दोनों में, फरमाया और फरमाई। अगले स्लाइड में मस्जिद से अजियत की चीज निकालने का क्या अजर है? दुरुस्त जवाब। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद से अजियत की चीज निकाले अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। सूरे शिफा, सूरे फातिहा को क्यों कहा जाता है? शिफा का बायस होने की वजह से इसको सूरतुल शिफा कहा जाता है। अगले स्लाइड में तिलावत शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का क्या हुक्म है? तिलावत शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ये सुन्नत है, जबकि अगर शागिर्द उस्ताद से पढ़ रहा हो तो उसके लिए ये पढ़ना सुन्नत नहीं है। आप दुरुस्त। शरीयत के मुकाबले में बाप दादा की पैरवी करना कैसा? शरीयत के मुकाबले में बाप दादा की पैरवी करना हराम है। इल्म नूर है, 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 इल्म नूर है। खाना काबा और बैतुल मक़दस किन ज़मानों में किबला बने? सैयदना आदम अला नबीना वालेकुम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक खाना काबा जो है ये किबला रहा। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अला नबीना वालेकुम तक बैतुल मुक़द्दस किबला रहा। सरकार मदीने में इसी साल बुला लो, सरकार मदीने में इसी साल बुला लो, ऐ शाह बड़ी आस से है तुमको पुकारा। अगले स्लाइड में तिलावत शुरू करने से पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का क्या हुक्म है? तिलावत शुरू करने से पहले आउज़ु बिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अगर कारी से कोई पढ़ रहा है तो सुन्नत नहीं है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की फजीलत। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अगर कोई रात को सोते वक्त पढ़े तो वो नागहानी आफात से महफूज रहता है। क्या इल्म की भी कोई आफत है? इल्म की आफत तकब्बुर है। मिस्र के बादशाहों का लक़ब क्या हुआ करता था? फिरौन। या मुस्तफ़ा अता हो अब इज़्न हाज़िरी का। दुरुस्त शेर। या मुस्तफ़ा अता हो अब इज़्न हाज़िरी का, कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद थे जौहर टाउन फैज़ान मदीना लाहौर के अंदर। बेहतरीन इंटरव्यू इस्लामी भाइयों ने दिया और बेहतरीन कंपटीशन रहा, लेकिन हमें बनानी होती है स्टेज की जीनत सिर्फ 3 इस्लामी भाइयों को। 7 नाम मुशावरत के साथ सिलेक्ट किए गए हैं। अब देखते हैं कौन 3 खुशनसीब इस्लामी भाई हैं जो बनते हैं स्टेज की जीनत और हिस्सा लेते हैं ज़ेनी आजमाइश सीजन 14 में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सिलसिला है ज़ेनी आजमाइश और जो मुझे नाम दिए गए हैं उनमें लाहौर टीम में जो सिलेक्ट हुए हैं मोहम्मद अबू बकर कादरी बिन एजाज अहमद, तशरीफ लाइए आप। दूसरा नाम जो मुझे दिया गया है जिनकी सिलेक्शन हुई है वो है मोहम्मद रजा अहमद बिन मोहम्मद अहमद मुगल। तीसरा जो मुझे नाम मिला है मुज्तबा मदनी बिन जहीरुद्दीन। माशाअल्लाह कोशिश की, तैयारी की आशिकाने रसूल ने और इसके लिए बहुत कंपटीशन में जाने की कोशिश की। एक और नाम है वो है समर बिन अब्दुल्ला। तो माशाअल्लाह ये भी सिलेक्ट हुए हैं। अल्लाह ताला इन सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। इल्म नूर है, इल्म नूर है,
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के शहर सियालकोट में। मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई यहाँ पर ऑडिशन के लिए मौजूद हैं। हमारा पहला मरहला रिटर्न पेपर जारी है। अब देखना ये है कि कौन खुश नसीब इस्लामी भाई इसमें कामयाबी हासिल करते हैं और क्वालिफाई करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट इंटरव्यू के लिए। इल्म नूर है, 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 इल्म नूर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सियालकोट की टीम के लिए ऑडिशन जारी है। ज़ेनी आज़माइश सीज़न 14 के ऑडिशन में इस वक्त जो हमारा रिटन एक होता है टेस्ट, इसके बाद अब जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, अब इसमें से कुछ इस्लामी भाई सिलेक्ट किए जाएंगे। अब जी जो मार्किंग हुई है उसके मुताबिक अब इंशाअल्लाह करीम हम कुछ इस्लामी भाइयों को इसमें जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाएंगे। सबसे पहले नाम आया है फैसल अली वल्द विलायत हुसैन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। तो बरोज़ क़यामत दीदार इलाही सबसे पहले किसे होगा? सबसे पहले दीदार इलाही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को होगा। अच्छा। जन्नत है उनके जलवे से जोयाए रंगबू। दुरुस्त शेर, जन्नत है उनके जलवा से जोयाए रंगोबू, ऐ गुल हमारे गुल से है गुल को सुवाल गुल। अगले साल रफी भाई क्या करते हैं आप? दुकान है मेरी। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो मुस्तहिक़े जहन्नम हो चुके उनके लिए भी होगी? जी हाँ, उनके लिए भी आका करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत होगी। बाज़ को शफाअत फरमाकर जहन्नम से निकालेंगे, बाज़ को दर्जात बुलंद फरमाएंगे, बाज़ से तखफीफ़ अज़ाब फरमाएंगे। जी, उमर, मोहम्मद उमर नाम है आपका? माशाल्लाह। क्या करते हैं उमर भाई? मैं जामिअतुल मदीना फ़ज़ाइल बैत का तालिब इल्म दर्जा सानिया। दर्जा सानिया में है। उमर भाई आपसे हम पूछेंगे कि जो है वो मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं? मकरूह तहरीमी ये हराम के मुकाबिला, यानी हराम के नज़दीक ये हराम करार नहीं दिया गया इसे। दोबारा जवाब दें। मकरूह तहरीमी किसका मुकाबिला है? ये हराम के मुकाबिला, यानी हराम नहीं है, हराम वाजिब के मुकाबिले। वाजिब के मुकाबिले। जी, आगे आप बता रहे थे क्या इसका हुक्म क्या है? इसका एक बार करना गुनाह सगीरा, अगर बार बार इसको किया जाए तो गुनाह कबीरा है। मकरूह तहरीमी ये वाजिब का मुकाबिल है, इसके करने से इबादत नाकिस हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होता है, अगरचे इसका गुनाह हराम से कम है और चंद बार इसका इर्तिकाब कबीरा है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अगले इस्लामी मोहम्मद अब्दुल्ला अशरफ। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप ये बताइए कि सूरह शिफा, सूरतुल फातिहा को क्यों कहा जाता है? शिफा का बायस होने की वजह से सूरह शिफा और सूरह शाफिया कहा जाता है। सूरतुल फातिहा को सूरतुल कंज कहने की क्या वजह है? दीन के बुनियादी अमूर का जामे होने की वजह से सूरतुल कंज कहा जाता है। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। मोहम्मद साहिब अत्तारी, आप ये बताएं कि इल्हाम किसे कहते हैं? वली के दिल में कोई बात इल्का होती है, बाज़ औक़ात वली के दिल में कोई बात इल्का, सोते या जागते में कोई बात इल्का होती है, इसको इल्हाम कहते हैं। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसात बरसाने वाला। रेशम भाई, आप क्या करते हैं? जामिअतुल मदीना स्टाफगढ़ा में दर्जा उल्ला में पढ़ता हूँ। ये बताइए कि खिलाफे औला किसे कहते हैं? दुरुस्त जवाब, खिलाफ औला वो के न करना बेहतर था कि या तो कुछ मुजायका व इताब नहीं, ये मुस्तहब का मुकाबिल है। इनके बयान में इबारतें मुख्तलिफ मिलेंगी मगर यही इतर तहकीक है। अत्तार का बस आपके हाथों में भरम है। दुरुस्त शेर, अत्तार का बस आपके हाथों में भरम है,
کہہ دیجئے اتار ہمارا ہے ہمارا. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. اویس اللہ بن محمد حفیظ، کیا کرتے ہیں بیٹا آپ؟ قطب مدینہ سیدی خواجہ ضیاء الدین مدنی کے آستانے پر علم دین حاصل کر رہا ہوں، درجہ اولیٰ کا طالب علم. الحمدللہ. ہمارے سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر علیہ سنت کے پیر و مرشد ہیں، خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں سیدی قطب مدینہ، ان کی جو ولادت گاہ ہے اس جگہ کو دعوت اسلامی نے خرید کر وہاں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ قائم کیا ہے. مسجد مدرسہ جامعۃ المدینہ وہاں پر قائم ہے. یہ ہمارے اویس اللہ بھائی کلاس والا جامعۃ المدینہ سے ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 14 کے آڈیشن میں آئے ہیں. یہ اویس بھائی سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں. ویسے بتائیے، مسجدوں کی تعمیر کرنا کس کی سنت ہے؟ مسجدوں کی تعمیر کرنا نہایت ہی اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام کی سنت ہے. میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں. درست شعر. میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا. حسن محمود احمد جی. حسن بھائی آپ یہ بتائیے کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا کس کی سنت ہے؟ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا نبی کریم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آپ نے بتایا، جبکہ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. عبید رضا، سچے اور ایماندار تاجر کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. امت محبوب کی یا رب بنا دے خیر خواہ، امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ. درست شعر. امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہو نہ بیر. جی. محمد مسلم جمیل بن محمد جمیل، آپ کیا کرتے ہیں؟ درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں، درس نظام. کہاں؟ آن لائن. آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتے ہیں. ویسے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایف ایس سی. ایف ایس سی کی پری انجینئرنگ میں. اس کے ساتھ آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ بھی ایک زبردست شعبہ ہے ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی. لعنت کرنے سے متعلق شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی کے کافر ہونے پر مرنے پر یقین نہ ہو تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں. اسی طرح فاسق کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا بھی جائز نہیں، البتہ جیسے کہ فلاں پر لعنت ہو. البتہ وصف کے ساتھ لعنت کرنا، جیسے احادیث مبارکہ میں سود خور اور چگل خوروں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے. حلال اور طیب رزق سے مراد کیا ہے؟ وہ جو ہو بھی حلال، جیسے بکری کا گوشت، مرغی وغیرہ، اور اسے لیا بھی حلال طریقے سے گیا ہو، جیسے حرام چوری رشوت وغیرہ سے نہ حاصل کیا گیا ہو. جو قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہے اور جو شخص رک رک کر پڑھتا ہے، ان دونوں کے پڑھنے میں کیا فضیلت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک پڑھنے پر ماہر ہے وہ قرآن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو رک رک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ اس پر 2 اجر ہیں. یعنی جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے جانے والے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. ایک کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. ہو دور اب بلائیں دیتا ہوں واسطہ میں، مظلوم کربلا کی سرکار بے کسی کا. مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم، للہ شفاعت میری فرمائی آقا. حافظ اشارب محمود مصطفی، اشارب کا معنی کیا ہے؟ جی شیر دل شخص. شیر دل شخص. شیر دل شخص. شیر دل شخص بن کے آئے ہیں ہمارے اشارب بھائی. کیا کرتے ہیں اشارب بھائی؟ میں پڑھتا ہوں ادارت المصطفیٰ گجرانوالہ میں. لواء الحمد کسے کہتے ہیں؟ لواء الحمد بروز محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا عطا کیا جائے گا جس کو لواء الحمد کا نام دیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک اس جھنڈے تلے ہوں گے.
اچھا یہ بتائیں کہ کسی واجب کو ترک کرنے کا کیا حکم ہے؟ واجب کو اگر ایک بار ترک کیا جائے تو یہ گناہ صغیرہ میں شمار ہوگا، اور اگر بار بار ترک کیا جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم باپ دادا کی پیروی کریں گے، تو شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا کیسا ہے؟ شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے، اور اسی طرح گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی کرنا یہ ناجائز ہے۔ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگے، خالی اولاد کی دعا نہ مانگے، پاکیزہ اولاد کی دعا مانگے، کیونکہ اولاد زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ قیامت کے دن کیا جانوروں کا بھی حساب ہوگا؟ جی جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بے سینگ والی بکری ہے، جس کے سینگ نہیں ہے تو جس کے سینگ ہے، ان دونوں کا بھی آپس میں بدلہ لیا جائے گا۔ آپ کو جو کلام دیے گئے ان میں سے 12 کلام دیے گئے تھے نا، 6 کے مقطع سنا دیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ چلیں بتائیں، پامال جلوہ کف پاہے جمال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، ہے تو رضا نرا ستم گر جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ محمد مدثر مصطفی، آپ مدثر بھائی کیا کرتے ہیں؟ درجہ ثانویہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں جامعۃ المصطفیٰ میں۔ حرم سے کیا مراد ہے؟ حرم سے مراد مکہ موضوع، اس کے گرد گرد کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ تقریباً کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ زین علی اتاری کیا کرتے ہیں بیٹا؟ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ مدرسۃ المدینہ کون سا؟ سمبریال۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ درست شعر۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ جی جنید علی، دیانت علی بھائی عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، کہہ دیجئے کہ تار ہمارا ہے ہمارا، ویران اے دل آ کے بسا جائے یا کا۔ ٹھیک ہے، عظیم بھائی کو دیں۔ عظیم حفیظ اتاری بن حفیظ اللہ کیا کرتے ہیں بیٹا آپ؟ جامعۃ المدینہ چبارہ کا طالب علم ہوں اور 10 کلاس پڑھتا ہوں۔ یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے۔ درست شعر۔ یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، ہو میسر بعد اب پھر آپ کی گلیوں کی سیر۔ حافظ محمد حسنین ملک، تو یہ بتائیں کہ الہام کسے کہتے ہیں؟ ولی کے دل میں جو بات سوتے وقت یا جاگتے وقت داخل ہوتے اس سے الہام کرتے۔ ٹھیک ہے، مائک پاس کر۔ محمد اویس تبسم کیا کرتے ہیں اویس بھائی؟ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ درجہ خامسہ کا طالب علم۔ اچھا، نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا کس نیکی کی کر سنت کے ہے؟ قبولیت کی دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے۔ درست شعر۔ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ محمد انس اتاری، سورۃ الفاتحہ کہاں نازل ہوئی؟ اکثر علماء کرام کے نزدیک سورۃ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ احتشام علی اتاری بن محمد صدیق کیا کرتے ہیں آپ؟ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں درجہ خامسہ کا طالب علم۔ درجہ خامسہ میں پہنچ گئے ہیں، فیضان مدینہ سیالکوٹ میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے احتشام بھائی ہمیں یہ بتائیں گے کہ مسجد سے اذیت کی چیز نکالنے کا کیا اجر ہے؟ اس کے بارے میں ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے مسجد سے اذیت دہ چیز نکالی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ جی مدنی چل کے ناظرین، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو روشن رکھنا، اور مسجد سے کوئی اذیت کی چیز نکال دینا، یہ سب اجر کے کام، اور مسجد سے اذیت کی چیز نکالنے کی بھی آپ نے فضیلت سنی کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو مسجدوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کو آباد بھی کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد والمدارس، اس کے ساتھ مل کے آپ مساجد کی تعمیر اور پھر مسجدیں ہم نے بنانی بھی ہیں، اس کو آباد بھی کرنا ہے۔ علاقائی دورے میں شرکت، مدنی قافلوں کے ذریعے
इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद भी करेंगे। हसब और नसब तकब्बुर का सबब किस तरह बनता है? अपने आबा व अजदाद के भरोसे पर अकड़ना और दूसरों को हकीर जाना, ये हसब व नसब जो है ना तकब्बुर का सबब बन जाता है। इल्म की कोई आफत भी है? जी, इल्म की आफत तकब्बुर है। राह खुदा में कैसा माल देना चाहिए? राह खुदा में माल देना चाहिए, जो सबसे अच्छा माल हो वो राह खुदा में देना चाहिए। खुसूसन जब बंदा तकलीफ में देता है ना, वो जब बंदे के पास माल होता है और ज़रूरत भी होती है, उस वक्त राह खुदा में देना माल बहुत अच्छा है। मजहरुल हक अत्तारी, मजहर भाई आप ये बताइए कि जो शख्स अपना सामान खुद उठा ले उसके लिए हदीस पाक में क्या इरशाद आया है? दुरुस्त जवाब, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, जिसने अपना सामान खुद उठा लिया वो तकब्बुर से आज़ाद हो गया। अगले साहब क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद अली। सैयद साहब आप ये बताइए कि पुल सिरात पर लोग किस तरह से गुजरेंगे? पुल सिरात पर लोग हस्बे आमालो मर्तबा, बाज बिजली की तरह, बाज हवा के झोंके की तरह, बाज तेज घोड़े की तरह, और बाज घसीटते हुए और बाज चूंटी की चाल चलते हुए। जुम्मा के रोज सूरह आले इमरान तिलावत करने की क्या फजीलत है? जुम्मे के दिन जो सूरह आले इमरान की तिलावत करेगा तो रात तक के लिए उसके लिए फरिश्ते दुआएं करते रहेंगे। जी आगे फैसल अली। जी फैसल भाई क्या करते हैं? मैं जामिअतुल मदीना बहार मदीनातुल बाड़ा में गुलामी पढ़ता हूँ। जी फैसल भाई आप ये बताइए कि अल मदीनातुल इल्मिया की किताब तकब्बुर में जो क़यामत के 4 सवाल मज़कूर हैं वो बता दें। अल मदीनातुल इल्मिया की किताब में जो 4 सवाल तकब्बुर के मौजूद हैं कि वो ये हैं कि दुरुस्त जवाब, अल मदीनातुल इल्मिया की किताब तकब्बुर में जो क़यामत के 4 सवालात मज़कूर हैं वो ये हैं: 1. अपनी उम्र किन कामों में गुजारी? 2. अपने इल्म पर कितना अमल किया? 3. माल किस तरह कमाया और कहाँ खर्च किया? 4. अपने जिस्म को किन कामों में बोसीदा किया? जी फैसल भाई आगे दीजिए। मोहम्मद तासीर अत्तारी। जी तासीर भाई बताइए इल्हाम किसे कहते हैं? वली के दिल में जो बात इल्काम हो, चाहे सोते में या जागते में, उसे इल्हाम कहते हैं। क्या नाम है आपका? हसन अली। क्या साइंसी उलूम भी मारिफत इलाही का जरिया बन सकते हैं? दुरुस्त जवाब, साइंसी उलूम भी मारिफत इलाही का जरिया बनते हैं। जितना साइंसी इल्म ज्यादा होगा उतनी ही अल्लाह पाक की अजमत व कुदरत की पहचान ज्यादा होगी। लिहाजा अगर कोई दीन इस्लाम की खिदमत और अल्लाह पाक की मारिफत की नीयत से साइंसी उलूम सीखता है तो ये भी अजीम इबादत होगी। नीज अल्लाह पाक ने जो कायनात में गौर व फिक्र का हुक्म दिया है ये उस हुक्म की तामील भी करार पाएगी। 3 इस्लामी भाई सिलेक्ट होने होते हैं, कोई भी दिल छोटा नहीं कीजिएगा, अल्लाह आपकी कोशिश कबूल करे, बरकत दे। अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी तैयारी बाज की है माशाल्लाह जो है वो। अब इसमें से जो 3 हमारे नाम सिलेक्ट हुए हैं उनमें मोहम्मद मुस्लिम जमील, मुस्लिम जमील जामिअतुल मदीना के स्टूडेंट हैं, ये दर्जा सानिया के मुस्लिम जमील आ गए। एक हाफिज इशारम महमूद मुस्तफ़ाई हाफिज साहब आ गए, इदारतुल मुस्तफ़ा से ताल्लुक है। और एहतिशाम अली अत्तारी बिन मोहम्मद सिद्दीक ये आ गए। ये हमारी जो है वो सियालकोट से ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 की टीम सेलेक्ट हुई है। अल्लाह आप सबकी कोशिश कबूल करे। आप सब ने बहुत अच्छी काविश की, कोशिश की, अल्लाह आपको अजर भी अता करे। और इन तीनों इस्लामी भाइयों के लिए अब आपके पूरे शहर की नुमाइंदगी ये कर रहे हैं, इनके लिए आप दुआ भी कीजिएगा, इनको सपोर्ट भी कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ज़हनी आज़माइश आओ मिलके इसका साथ दो, गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म